వెల్కమ్ టు SR7 టీవీ న్యూస్ బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఆపరేషన్ సింధూర్ పై అఖిలపక్ష భేటీ. సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కొనసాగుతున్న ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశం. వైఎస్ఆర్సీపీ స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులతో వైఎస్ జగన్ భేటీ. తిరుమల ఆలయంపై విమానం చక్కర్లు, దాడుల వేళ అలర్ట్. పెహల్గాం ఉగ్రదాడికి ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరిట భారత్ గట్టిగా బదిలిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. మన భద్రతా బలగాలు మంగళవారం అర్ధరాత్రి దాటాక అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో ఉగ్ర స్థావరాలపై దాడి చేయడంతో దేశమంతా హర్షం వ్యక్తమవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆపరేషన్ గురించి వివరించేందుకు ప్రభుత్వం తాజాగా అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించింది. పార్లమెంట్ ప్రాంగణంలో జరిగిన ఈ భేటీకి కేంద్రం తరపున మంత్రులు రాజ్నాథ్ సింగ్, అమిత్ షా, ఎస్ జైశంకర్, జేపీ నడ్డా, నిర్మలా సీతారామన్ పాల్గొన్నారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ పై మరోసారి స్పందించిన ట్రంప్, రెండు దేశాల టీట్ ఫర్ టాట్ లాగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. సమస్యను పరిష్కరించుకొని ఇంతటితో దీన్ని ఆపేస్తారని ఆశిస్తున్నా. రెండు దేశాలతో నాకు మంచి సంబంధాలున్నాయి. వివాదానికి ముగింపు పలికితే నాకు చేతనైనంత సాయం చేస్తానన్నారు ట్రంప్. The war in India and Pakistan. What's your position? Oh, it's so terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop. And hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both countries very well, good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలో జరిగిన రాష్ట్ర మంత్రి మండలి సమావేశంలో సహచర మంత్రులతో కలిసి పాల్గొనడం జరిగింది.
త్రీ సిటీలో ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ భూమి పూజ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి వచ్చిన ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ కు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ 5,001 కోట్ల పెట్టుబడితో 2,000 ఉద్యోగాలు కల్పించనుంది. మా కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన మొదటి విదేశీ పెట్టుబడి ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎల్జీ కంపెనీకి సాదర స్వాగతం పలుకుతుంది. I extend a very warm welcome to the leadership of LG Electronics, India and global, and its vendor companies to our state. Today marks more than just the beginning of a construction project. It is a defining milestone in the journey of industrial growth and technological advancement for our state and for our nation. Where innovation meets investment, the future is taking shape. With an investment exceeding 5,000 crores, LG Electronics is not only bringing a world-class manufacturing unit to Andhra Pradesh, but is also reaffirming global confidence in our state as a premier investment destination. We are really excited to deliver a product made in Andhra Pradesh, made for the world. This project is one of the first major foreign direct investment under the new government. The people of Andhra Pradesh gave us a resounding mandate. It's a history that we created in the last election. 94% of the seats that we contested, we won. And the clear mandate was about creating jobs. And we believe that this investment is in the step in that direction. This also reflects our leader, Mr. Naidu's commitment to speed of doing business, robust infrastructure, a future-focused vision of Andhra Pradesh. We promised ease of doing business, and today we are delivering speed of doing business. The LG factory will produce advanced home appliances, refrigerators, air conditioners, and washing machines, integrating the latest in smart and energy-efficient technology. A smart factory, a smarter state, a smarter India. That journey is beginning here today. This isn't just about manufacturing. It's about shaping the future of living. It's about creating jobs, empowering our youth, and transforming lives. Today we are not just breaking ground. We are breaking new ground in the state of Andhra Pradesh. It is a great privilege to stand before you today at this momentous occasion, the groundbreaking ceremony of LG Electronics state-of-the-art facility here in Sri City, Andhra Pradesh. I extend a very warm welcome to the leadership of LG Electronics, India and global, and its vendor companies to our state. Today marks more than just the beginning of a construction project. It is a defining milestone in the journey of industrial growth and technological advancement for our state and for our nation. Where innovation meets investment, the future is taking shape. With an investment exceeding 5,000 crores, LG Electronics is not only bringing a world-class manufacturing unit to Andhra Pradesh, but is also reaffirming global confidence in our state as a premier investment destination. We are really excited to deliver a product made in Andhra Pradesh, made for the world. This project is one of the first major foreign direct investment under the new government. సామాజిక దృక్పథంతో ప్రజా సేవలో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనాలని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. కొత్త గాజువాక మార్కెట్ వద్ద హోల్సేల్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ మర్చెంట్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన మజ్జిగ చలవేంద్రాన్ని ఎమ్మెల్యే ప్రారంభించారు. అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు కర్రి నాగేశ్వరరావు అధ్యక్షతన జరిగిన కార్యక్రమంలో పల్లా మాట్లాడుతూ వేసవిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అనేక సంస్థలు చలవేంద్రాలు ఏర్పాటుకు ముందుకు రావడంపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. వర్తకులు సామాజిక సేవలో ముందుండి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలవాలని కోరారు. కొత్త గాజువాక మార్కెట్ సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తారని చెప్పారు. కార్యక్రమంలో కార్పొరేటర్లు గంధం శ్రీనివాస్, పల్లా శ్రీనివాస్, నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త ప్రసాదుల శ్రీనివాస్, విల్లూరి శ్రీనివాస్, మద్దాల రామారావు, జయంతి, సత్యనారాయణ, కె తాతబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు కొత్త గాజువాక జంక్షన్లో గాజువాక హోల్సేల్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్ మార్కెట్ అసోసియేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో ముఖ్యంగా ఆ కమిటీ సభ్యులైనటువంటి మా ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి నాగేశ్వరరావు గారు, అలాగే మా రామారావు గారు, శ్రీనివాసరావు గారు ఈ ఎండాకాలంలో ఒక చలవేంద్రం ఏర్పాటు చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ దాహత తీర్చాలి. ఎక్కువ మంది ఇక్కడ ప్రయాణికులు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ షాపింగ్ చేసుకొని మార్కెటింగ్ చేసుకుని వెళ్తుంటారు. సో అలాంటి వారికి
ఖచ్చితంగా మనం చలివేంద్రం ఏర్పాటు చేయాలి, వాళ్ళ దాహత తీర్చాలని ఒక మంచి ఆలోచనతో ఇక్కడ వర్తక సంఘం ప్రజలందరూ పెట్టారు. వారికి మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ వారి ఇలాంటి కార్యక్రమం మరెన్నో చేయాలని కోరుకుంటూ వారికి ఎటువంటి సహాయ సహకారం కావాలని మేము అందిస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరి ఇదే కార్యక్రమాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని అందరూ కూడా మీ ప్రాంతాల్లో వారి ప్రాంతాల్లో పెట్టాల్సిందిగా కూడా కోరుతున్నాం. నమస్కారం. గౌరవనీయులు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు మరియు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులైన పల్లా శ్రీనివాసరావు గారికి మా మర్చెంట్ అసోసియేషన్ తరఫుని, మా వర్తకుల సంఘం తరఫుని, అలాగే మా చిల్లరబళ్ళ వర్తకుల సంఘం తరఫుని నా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేసుకున్నాం. గాజువాకలో ఈ ప్రాంతంలో చలివేంద్రం పెడితే చాలామందికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అందులోనూ బస్ స్టాప్ ఎంతోమంది ప్రజలు రావడం పోవడం ఉంటుంది. వాళ్ళందరూ కూడా దాహం తీర్చినట్టు ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఈ సంవత్సరం శ్రీనివాస్ గారి ఆధ్వర్యంలో శ్రీనివాస చేతుల మీదుగా ఈ చలివేంద్రం ప్రారంభం జరిగింది. ఇది మొదటి చలివేంద్రం. ఇంకొక వారం రోజుల్లో ఇంకొక మార్కెట్ ఏరియాలో కూడా ఇంకొకటి ప్రారంభిస్తాం. ఇలాగే ప్రతి సంవత్సరం గాజువా ప్రాంతంలో 2-3 చలివేంద్రం చేసి ప్రజలకు అందరికీ ఉపయోగపడేలాగా మా అసోసియేషన్ తరఫున సర్వీస్ కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పి మేము అందరం అనుకుంటున్నాం. అలాగే ఎమ్మెల్యే గారిది ఒక ముఖ్యమైన కార్యక్రమం ఉంది. అది కూడా త్వరలో కృష్ణదేవరాయ చార్బుట్ కళ్యాణ మండపంలో ఆయన డేట్ తీసుకుని ఆయన ఏ రోజు అయితే ఆ రోజు మేము 2-3 సార్లు పోస్టింగ్ అయిపోయింది. దాన్ని కూడా మేము కంప్లీట్ చేసుకుని మేము ముందుకు నడుపుతామని చెప్పి సభాముఖంగా మన ఎమ్మెల్యే గారికి ధన్యవాదాలు చేసుకుంటూ మేము అందరం కృతజ్ఞతలు తీసుకుంటాం. వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇవాళ 2 మున్సిపాలిటీలు 2 మండలాల నేతలతో భేటీ అయ్యారు. రాజంపేట, మడకశిర మున్సిపాలిటీతో పాటు రామకుప్పం, రొద్దం మండలం నేతలతో వైఎస్ జగన్ సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, పార్టీ భవిష్యత్ కార్యక్రమాల గురించి చర్చించే అవకాశం ఉంది. చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం నియోజకవర్గం నుంచి రామకుప్పం మండలానికి చెందిన ఎంపీటీసీలు, సత్యసాయి జిల్లా పెనుగొండ నియోజకవర్గం నుంచి రొద్దం మండలానికి చెందిన ఎంపీటీసీలు, మడకశిర నియోజకవర్గం మడకశిర మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన కౌన్సిలర్లు, అన్నమయ్య జిల్లా రాజంపేట మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి అక్కడి నుంచి వచ్చిన కౌన్సిలర్లు, వీరితో పాటు ఈ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ముఖ్య నేతలందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు మీరంతా కూడా తెగువ చూపించిన పరిస్థితుల మధ్య మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తూ మీ అందరితో కూడా కాసేపు గడిపే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం. నిజంగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అన్నది బహుశా నాకన్నా కూడా మీకే బాగా తెలుసు. రాష్ట్రంలో ఈరోజు విలువలు లేని, విశ్వసనీయత లేని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేస్తూ ఉన్న పరిస్థితుల మధ్య రాజకీయాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇలాంటి చెడిపోయిన ఈ రాజకీయ వ్యవస్థలో తులసి మొక్కల్లా ఎంపీటీసీలమైన, జెడ్పీటీసీలమైన, కౌన్సిలర్లమైన అయ్యా చంద్రబాబు మమ్మల్ని చూసి నేర్చుకో రాజకీయాలు ఎలా చేయాలి అని చెప్పి తెగువ చూపించి రాజకీయాలకు అర్థం చెప్పి గట్టిగా నిలబడిన మీ అందరికీ కూడా మీ జగన్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తూ సెల్యూట్ చేస్తాను. కారణం ఏమిటంటే రాజకీయాలలో ఉన్నప్పుడు విలువలు ఉండాలి. రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు విశ్వసనీయత అన్న పదానికి అర్థం తెలిసి ఉండాలి. ఈ రెండింటికి కూడా అర్థం తెలియని వ్యక్తి ఎవరైనా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు అని అంటే అన్ఫార్చునేట్గా అది ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పడానికి నిజంగా ఈ రాష్ట్ర పౌరుడిగా నేను తలదించుకోవాల్సిన పరిస్థితి. అంతగా దిగజార్చినడు ఈ పెద్ద మనిషి రాజకీయాలను. ఈరోజు రాజకీయాలలో ఇటువంటి దారుణమైన పరిస్థితులు కూడా చూడాల్సి వస్తుందని నేను ఎప్పుడు అనుకోలే. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తా ఉన్నాను అని అంటే, ఒకసారి ఈ రామకుప్పానికి సంబంధించి చంద్రబాబు నాయుడు గారి సొంత నియోజకవర్గం, ఈ రామకుప్పానికి సంబంధించి ఎంపీటీసీకి సంబంధించిన ఒక కేస్ స్టడీ,
ఒక ఎంపీపీ చనిపోయిన పరిస్థితుల మధ్య ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. 16కు సంబంధించిన ఎంపీటీసీలు వైఎస్ఆర్సీపీకి సంబంధించిన వాళ్ళే గెలిచారు. మరి ఇలాంటి చోట ఎందుకు చంద్రబాబు అనే వ్యక్తి పోటీ పెడతా ఉన్నాడు? గెలవడం అన్నదానికి మీనింగ్ ఎక్కడుంది? గెలవలేము అన్న సంగతి తెలుసు. గెలిచిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ నుంచి గెలిచిన వాళ్ళందరూ కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ టికెట్ మీద ఆ బీఫామ్ మీద గెలిచిన వాళ్ళు. మరి ఇలాంటి చోట 6 మందిని ఇక్కడి నుంచి లాక్కునే కార్యక్రమం చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరుండి చేశారు. తర్వాత వైఎస్ఆర్సీపీ ఎంపీటీసీలు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్న మిగిలిన ఎంపీటీసీలు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్న వాహనాన్ని దగ్గరుండి పోలీసుల చేత అడ్డుకున్నారు. హైకోర్టు ఆదేశాలతో భద్రత కల్పించాల్సిన పోలీసులు సాక్షాత్తుగా దగ్గరుండి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వాచ్మెన్ లాగా తయారయ్యారు. చివరికి కోరం లేకపోయినా కూడా 6 మంది సభ్యులు మాత్రమే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రలోభాలకు లొంగి అటువైపున వెళ్ళిన పరిస్థితుల మధ్య కూడా ఏకంగా డిక్లేర్ చేసుకున్నారు అధికారుల చేత. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామివారి తిరు కళ్యాణ మహోత్సవాలలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే పాయం వెంకటేశ్వర్లు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా బోర్గంపాడు మండలం సార్పాక తాళ్ల గొమ్మూరు గ్రామంలో రాజలక్ష్మి గోదా సమేత శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామివారి తిరు కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన పినపాక నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు పాయం వెంకటేశ్వర్లు. అనంతరం ఆలయ కమిటీ సభ్యులు ఎమ్మెల్యే పాయంని సాల్వాతో సత్కరించారు. కార్యక్రమంలో బోర్గంపాడు మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, యువజన నాయకులు, కార్యకర్తలు, ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, అభిమానులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. वेंकटेश्वरस्य प्रमीलनोदयायाः सहकुटुम्बानां सहकुटुम्बानां ओम तत्देवान सत्यात् नैव सत्यपुरुषां सत्यनाथां सत्याक्षरं सत्ययोगां सत्यमित्रां सत्यमुदाय नमः सत्याधीशाय महासत्ययोगाय नमः सत्येश्वराय नमः सत्ये महाश्री राजलक्ष्मी गोदासमेत ब्रह्मणे स्वाहा हरि ओमानन्दमङ्गलसिद्धिनिराजनं दर्शयामि हरि ओम श्रेष्ठान्ताय कल्याणधेयेन्द्रनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् रमारमण गोविंद गोविंद अनंतराय सर्वस्य मतिरात्रोत्तम महद्भवति सर्वस्याप्ये सर्वस्य दित्ये सर्वमेव तेन आप्नोति सर्वं जयति ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् फलपात कल्याणी ये बुट्ट ओम जवैदा आम ब्रह्मणो वेदा अमृतेना पुदां पुरीं तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुः कीर्तिं प्रजां ददः भागधेयेनैवैनं गणयति ब्राह्मणाय श्रेयरद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिदेवैनं देवताभिरुत्तरति यावदेवै देवताः सर्वा ब्राह्मणेन सन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यः वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्ना श्रीरङ्गे कीर्तये
దేవతా ఏవ దేవతా ప్రీణాదే. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంపై మరోసారి విమానం చక్కర్లు కొట్టిన తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఆగమ శాస్త్ర నిబంధనల విరుద్ధంగా ఆలయంపై విమానాలు వెళ్లడంతో భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉగ్రవాదుల చర్యల కారణంగా తిరుమలకు ముప్పు పొంచి ఉందని పలువురు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అనకాపల్లి జిల్లా డీఎస్పీ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన డీఎస్పీ శ్రావణి అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠా అరెస్ట్. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 4, తెలంగాణలో 2 ఇళ్లలో చోరీ చేసిన ముఠాను అరెస్టు చేసిన అనకాపల్లి రూరల్ పోలీసులు. ఈ నెల 1వ తేదీన అనకాపల్లి కొండకొప్పాక గ్రామంలో మొదటి కేసు నమోదు కాగా వెంటనే అదే రోజు మరొక 3 చోరీలకు పాల్పడ్డారు. అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు డీఎస్పీ శ్రావణి ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక బృందాలుగా ఏర్పడి వారం రోజుల్లోనే ఈ దొంగల ముఠాను అరెస్టు చేసి రిమాండ్ కు తరలించారు. వీరి వద్ద నుంచి సుమారు 3 కేజీల వెండి, 2 తులాల బంగారం, 1 ల్యాప్టాప్, పట్టు చీరల రికవరీ చేశారు. ఈ కేసులో ప్రత్యేక శ్రద్ధ కనబరిచిన రూరల్ సిఐ ఎస్ఐలను అభినందించారు. దొంగల ముఠాను అరెస్ట్ చేయడంలో ఈరోజు అనకాపల్లి జిల్లా పోలీసులు విజయం సాధించారు. దీనికి సంబంధించి ఎస్పీ శ్రీ తుహిన్ సిన్హా ఐపీఎస్ గారి ఆదేశాల ప్రకారం మా పోలీస్ టీమ్ బృందాల వారీగా ఏర్పడి యూజింగ్ టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ అండ్ అదర్ ఎవిడెన్సెస్ మేము వీళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళు వచ్చేసి సిరీస్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ అఫెన్స్ వచ్చేసి 1 మేకి 14 hours కొండకొప్పాక గ్రామంలో రిటైర్డ్ షిప్ యార్డ్ ఉద్యోగి శ్రీ మరుబాక సత్యనారాయణ గారిలో ఫస్ట్ అఫెన్స్ చేశారు. అక్కడికి వచ్చి ఆయన వాళ్ళ మనవల్ని పరామర్శించడానికి అనేసి అచ్చును వాళ్ళ వైజాగ్ వెళ్ళడం జరిగింది. అప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళేసి 1 తులం బంగారపు గొలుసు అండ్ 1/4 తులం బంగారు ఉంగరం అండ్ 5,000 రూపీస్ క్యాష్ అది దొంగతనం చేయడం జరిగింది. సబ్సిక్వెంట్ గా ఇమీడియట్లీ మాకు కంప్లైంట్ రాగానే మాకు విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఓన్లీ మాకు సెకండ్ కంప్లైంట్ వచ్చింది. ఫస్ట్ రోజే అరౌండ్ 3 o'clock in the afternoon పీలా బాల గణపతిరావు గారు అంటే బాబ్జీ గారి ఇంట్లో కూడా సిమిలర్ గానే ఒక అఫెన్స్ జరిగింది. ఒక 1 lakh నగదు అండ్ ఒక 2 kgs సిల్వర్ అండ్ ఒక ఐఫోన్ మిస్ అయింది అని చెప్పేసి మాకు సిమిలర్ గా కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది. ఇమీడియట్ గా ఇదేదో గ్యాంగ్ పని అని చెప్పేసి శ్రీ తుహిన్ సిన్హా ఐపీఎస్ ఆదేశాల మేరకు మేము కొన్ని టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ సిఐ అనకాపల్లి రూరల్ అశోక్ అండ్ ఎస్ఐ రవి అండ్ ఎస్ఐ భాస్కరరావు గారు చాలా బాగా వర్క్ చేశారు. ఇందులో ఏవైతే సీసీటీవీ ఫుటేజెస్ ఉన్నాయో ఆ ఫుటేజెస్ ఆధారంగా మేము యాక్చువల్లీ అఫెండర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. సిమిలర్ గానే అదే రోజు మాకు 3rd కంప్లైంట్ కూడా రిజిస్టర్ అయింది. టౌన్ లో వీ హ్యావ్ ఒక డెల్ ల్యాప్టాప్ అండ్ ఒక హోండా సిటీ కార్ తాళాలు అండ్ పట్టు చీరలు మిస్ అయినాయి అని చెప్పేసి టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా మాకు కంప్లైంట్ వచ్చింది. సో వి థాట్ దిస్ ఫెలో మస్ట్ బి సంథింగ్ ఏదో గ్యాంగ్ కి సంబంధించిన రెగ్యులర్ గా అఫెన్సెస్ చేసుకుంటా పోతున్నాడు ఒక ప్లేస్ కి వస్తే అని అర్థమైంది. సో టీమ్స్ ఫామ్ చేసి మేము వాడిని ఈ రోజు 4 o'clock పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు మేము వాడిని అరెస్ట్ చూపిస్తాము. సో ఇతన్ని ఇంట్రాగేట్ చేయడంగా మాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే నాట్ జస్ట్ ఇన్ అనకాపల్లి, ఇతను తెలంగాణలో ఈవెన్ హైదరాబాద్ లో ఒక 2 అఫెన్సెస్ చేశాడు అండ్ తునిలో కూడా అఫెన్సెస్ చేశాడు అని చెప్పి తెలుస్తుంది. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా గుమ్మలక్ష్మీపురంలో బుధవారం ఆదివాసీ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గిరిజనుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని గుడిపూర్ రోడ్ జంక్షన్ నుంచి కాంప్లెక్స్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం నాయకులు మాట్లాడుతూ సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేసిన జీవో నెంబర్ 3 స్థానంలో కొత్త చట్టాన్ని పునరుద్ధరించాలని, గిరిజనులకు ప్రత్యేక డిఎస్సి ప్రకటించాలని, ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో గిరిజన చట్టాలను పటిష్టంగా అమలు చేయాలని గిరిజన సంఘం నాయకులు ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో గిరిజనులకు ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చాలన్నారు. 1/70 చట్టం ప్రతిష్టంగా అమలు చేసి ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కమిటీని వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో ఆదివాసీ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ చైర్మన్ ధర్మారావు, మాజీ ఎమ్మెల్యే కొలక లక్ష్మణమూర్తి, రిటైర్డ్ స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఆరిక నీలకంఠం, ట్రైబల్ రైట్స్ ఫోరం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రొబ్బ లోవరాజు, ఎంపీపీ దేనమయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు గుమ్మలక్ష్మీపురంలో ఆదివాసీ ఆత్మగౌరవ ర్యాలీ అండ్ మహాసభ నిర్వహించడానికి గల ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే, వాస్తవానికి జియో నెంబర్ 3 ఏదైతే ఉందో, ప్రధానంగా జియో నెంబర్ 3 సంబంధించి ఏదైతే ఉందో, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలక్షన్ ముందు జియో నెంబర్ 3ని పునరుద్ధరిస్తాం,
లేదా దానికి ప్రత్యామ్నాయమైన జీవో నెంబర్ ఏదో ఒకటి తీసుకొచ్చి చట్టం చేసి గిరిజనులందరికీ కూడా 100% ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని చెప్పి ఎన్నికల ముందు మాకు హామీ ఇచ్చి ఉన్నారు. దానికి మేము అందరం కూడా చాలా ఆనందించాం. ఇప్పుడు కూడా ఎస్సీస్కి ఆయన ఒక హామీ ఇచ్చారు. ఎస్సీ వర్గీకరణ చేపట్టిన తర్వాత మాత్రమే డిఎస్ ఇస్తా ఉన్నారు. ఆ విధంగానే ఆయన నిలబెట్టుకున్నారు. వాళ్ళకి ఏ విధంగా అయితే హామీ నిలబెట్టుకున్నారో అదే విధంగా మాకు కూడా జియో నెంబర్ 3కి ప్రత్యామ్నాయం తీసుకొచ్చి 100% ఉద్యోగాలు మాకు ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రమే డిఎస్సి నియామకాలు చేపట్టాలని చెప్పి ఈ ర్యాలీ ద్వారా మేము కోరుకుంటున్నాము. ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలామంది అంటూ ఉన్నారు జియో నెంబర్ 3 చట్టబద్ధం కాదు అని. అయితే అది చట్టబద్ధం, అది ఫ్రేమ్ చేసే విధానంలో తేడా ఉందని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది తప్పితే అది చట్టబద్ధం కాదని అయితే చెప్పలేదు. వాస్తవానికి జియో నెంబర్ 3 చట్టబద్ధమే. ఎందుకంటే పేసా యాక్ట్ ఉంది, 5th షెడ్యూల్ ఉంది. ఈ 5th షెడ్యూల్, పేసా యాక్ట్ ఇవన్నీ చెప్తున్నారు ఏంటంటే. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.